ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ക്രിയേറ്റീവ് സ്റ്റഡീസ്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ് 9 ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ദ റേസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ അസൈൻമെൻറ്റിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കാൻ പോകുന്നത് എല്ലാ പേജിലും റീഡ് ആൻഡ് റെസ്പോണ്ട് പറഞ്ഞ സെക്ഷൻ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ അടിയിൽ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ റീഡ് ആൻഡ് റെസ്പോണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ഒന്ന് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ഹൂ ഡു യു ലൈക്ക് മോർ, തരുൺ ഓർ ഹിസ് ബ്രദർ, വൈ? അതിൻ്റെ ആൻസർ, ഐ ലൈക്ക് തരുൺ മോർ ബിക്കോസ് ഹീ ന്യൂ ഹിസ് ഡിഫെക്ട്സ് ആൻഡ് ഹീ അക്സെപ്റ്റഡ് ദം. രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, വൈ ഡിഡ് തരുൺ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഹീ വാസ് എ ബ്ലാക്ക് ഷിപ്പ് ഓഫ് ദ ഫാമിലി? അതിൻ്റെ ആൻസർ, തരുൺ തോട്ട് he was a black sheep in the family because he was not good at studies, he was not a good singer, dancer, painter or even an actor. In the third question, what were the obstacles before Tarun in pursuing his dream? Give some suggestion to solve this. Answer, he had two obstacles. One was the opposition from his parents who wanted him to concentrate on his studies. The other was his family had no money to send him for intensive and expert training. He could have asked his teachers to help to solve his problem. Fourth question, it was a day he wanted to wipe out from his memory. Why? Answer, he wanted to wipe out that day from his memory because he failed in the terminal examinations. His father was angry and his friends made fun of him. Fifth question, what made Ram Narayanan say life is full of ups and downs? Answer, Ram Narayanan said life is full of ups and downs because as an Olympian gold medalist, he has seen that life is not always smooth. He had seen Tarun running around the park for a long time and then lying on the bench breathing heavily. Sixth question, do you think Tarun's meeting with Ram Narayanan would change his life? Explain. Answer, I do think Ram Narayan's meeting would change Tarun's life because Ram Narayan told him that he was one of the best runners he had ever seen. Seventh question, complete the conversation. A, who is your coach? Answer, Tarun said to Ram Narayanan, I have no professional training. B question, oh no professional training yet, I will train you if dash, sir, I will do it. Answer, Ram Narayan replied, oh no professional training yet, I will train you if you win in the race on Children's Day at the Nehru Stadium. Eighth question, what made Ram Narayan say that it was his job to get Tarun entry in the race? Answer, Ram Narayan said that it was his job to get Tarun entry in the race because he had seen how well Tarun was running. He told Tarun that he was one of the best runners he had ever seen. Ninth question, how did Tarun prepare for his race? Answer, Tarun prepared for the race by training hard. Every day he would get up at 4 in the morning and run up to 10 miles. In the evening he would time himself according to the 1,000-meter distance prescribed by the competition. 10th question, he also wanted someone to back him up, and so he told everything to his mother. Do you think this kind of sharing will help him face his problems better? Why? Answer, I certainly think sharing his problems will help him to face his problems better. When we share our problems with someone who loves us, he or she will support us and help us in finding solutions. 11th question, why did Tarun really want to win the race? Answer, Tarun wanted to show his father that he was not really the black sheep of the family and that he could be good at some. 12th question, Tarun felt very proud of himself. What made him proud? Answer, Tarun felt very proud of himself because he saw that he was ahead of everybody else in the race. 13th question, if you were Tarun, would you finish the race or give it up? Why? Answer, if I were Tarun, I would not give it up. Ups and downs are part of life. We learn to walk after failing many times and then got up and walked again. 14th question, do you think the presence of his mother and Ram Narayan helped Tarun in finishing his race? Give reasons. Answer, yes, it did. The presence of his mother and Ram Narayan did help Tarun to
Tarun in finishing the race. When we do something in the presence of those we love, we wanted to do our best. 15th question. You have won the toughest race, the race of your life. What did Ramnarayan mean by this? Answer. Ramnarayan meant that Tarun had been trying hard to do his best in the race. He fell down 3 times, but each time he got and continued running. Ramnarayan knew that when facing problems later in his life, Tarun will behave in the same way with determination and willpower. Such persons will succeed in life. Tarun was a real life hero. നമ്മൾ 15 ക്വസ്റ്റ്യനും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ലെറ്റ്സ് റീവിസ്റ്റ് ആൻഡ് റിഫ്ലക്റ്റ് എന്ന അതിനകത്ത് 3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ 3 ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് നമ്മൾ ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ഒന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദ സ്റ്റോറി ദ റേസ് ഗീവ്സ് എസ് വാല്യുബിൾ ലെസൺസ് അബൌട്ട് ലൈഫ്. ഡിഡ് യു എഗ്രി? ഗീവ് റീസൺ. അതിൻ്റെ ആൻസർ, ദ സ്റ്റോറി സർട്ടൻലി ഗീവ്സ് എസ് വാല്യുബിൾ ലെസൺസ് അബൌട്ട് ലൈഫ്. ഇറ്റ് ടീച്ചസ് അസ് ദാറ്റ് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ്, ഡെഡിക്കേഷൻ, passion and perseverance make one attain success in life. Second question, does support of family and friends play an important role in one's success? Justify your answer with reference to the story. An answer, the support of the family and friends certainly plays an important role in one's success. The support from his mother in the gallery and the positive attitude given by Ramnarayan made Tarun gain self-confidence and determination. Third question, Tarun received a louder applause than the winner though he lost the race. If you were in the stands watching the race, would you applaud him? Substantiate. ഇതിൻ്റെ ആൻസർ, ഷുവർലി ഐ വുഡ് അപ്ലോഡ് ഹിം. ഹി ഡിഡ്ന്റ് ഗീവ് അപ്പ് ദ റേസ് ഈവൻ ദോ ഹി ഫെൽ ഡൗൺ 3 times. ഹിസ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ആൻഡ് ഡെഡിക്കേഷൻ മേഡ് ഹിം റൺ അഗെയിൻ. ഫെയിൽ ഇസ് നോട്ട് ദ എൻഡ് ഓഫ് ലൈഫ്. സം പീപ്പിൾ എക്സ്പാൻഡ് ദ വേർഡ് ഫെയിൽ ആസ് ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് ഇൻ ലേണിംഗ്. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റി 1 നോക്കാം. അതിനകത്ത് ആദ്യത്തേത് നോക്കാം. റീഡ് ദ സ്റ്റോറി ദ റേസ് ആൻഡ് റൈറ്റ് എ ഫ്യൂ വേർഡ്സ് വിച്ച് ബെസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ് തരുൺ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് നോക്കാം. അതിൻ്റെ ആൻസർ ഇതാണ്. നമുക്ക് എഴുതാം ഹീസ് ഡിറ്റർമൈൻഡ്. പിന്നെ നമുക്ക് എഴുതാവുന്ന ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് എഴുതാം, റിയൽ ലൈഫ് ഹീറോ എഴുതാം, വാലർ എഴുതാം, എക്സലൻറ്റ് റണ്ണർ, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അടുത്തൊരു വർക്കാണ്. ഹിയർ ആർ എ ഫ്യൂ സെൻറ്റൻസ് വിച്ച് സേ മോർ അബൌട്ട് തരുൺ. റീഡ് ദം ആൻഡ് ഫിൽ ഇൻ ദ എംപ്റ്റി സ്പേസസ്. അടുത്ത നമുക്ക് ഈ കോളം പൂർത്തിയാക്കാം. നമുക്കിനി ഓരോ സെൻറ്റൻസ് വായിച്ചതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ഒന്ന് നോക്കാം. അതായത് സെൻറ്റൻസ് ഫ്രം ദ സ്റ്റോറി, ഹി ഫെയിൽഡ് ഇൻ ദ ടെർമിനൽ എക്സാമിനേഷൻസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റോറി പറഞ്ഞിരുന്നു, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സ്റ്റോറി വായിച്ചല്ലോ. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു ഹി ഫെയിൽഡ് ഇൻ ഹിസ് ടെർമിനൽ എക്സാമിനേഷൻ. അവൻ്റെ ടെർമിനൽ എക്സാമിനേഷൻ അവൻ തോറ്റു. അപ്പോൾ അവൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്തായിരിക്കും? ഫീലിംഗ് ഡിസ്പ്രസ്ഡ്, ഹി റൺ അറൗണ്ട് ദ പാർക്ക്. അവന് ഭയങ്കര വിഷമമായി. അപ്പം എന്നിട്ട് അവൻ പാർക്കിന് ചുറ്റും ഓടി. അപ്പോൾ അതെന്താണ് കാണിക്കുന്നത്? വാട്ട് ഇറ്റ് ഷോസ് സെൻസിറ്റീവ്നെസ്. അടുത്ത സെൻറ്റൻസ്, ഐ സീ എ ഗുഡ് ഫ്യൂച്ചർ ഇൻ യു സെഡ് രാംനാരായണൻ. അത് സെൻറ്റൻസ് ഫ്രം ദ സ്റ്റോറി. ഞാൻ നല്ലൊരു നല്ല ഭാവി കാണുന്നു, രാംനാരായണൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിൽ തരുൺ റെസ്പോൺസ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഫീലിംഗ്, അതിനകത്ത് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് തരുൺ ബ്ലഷ്ഡ് എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത്. അതിനുശേഷം അതെന്താണ് കാണിക്കുന്നത്? ഒപ്റ്റിമിസം, അതാണ്. അടുത്ത സെൻറ്റൻസ്, ദിസ് ഇസ് നോ ബിഗ് ഡീൽ, ഐ ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ്, കാണ്ട് ഐ. അത് സെൻറ്റൻസ് ഫ്രം ദ സ്റ്റോറി. അതിനുശേഷം തരുണിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഫീലിംഗ്, അത് ഹി വാസ് ഷുവർ ടു വിൻ ദ റേസ്. അവന് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു അവന് ആ റേസ് ജയിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന്. അതെന്താണ് കാണിക്കുന്നത്? വാട്ട് ഇറ്റ് ഷോസ്, അത് അവൻ്റെ കോൺഫിഡൻസിനെയും അവനെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള അവൻ്റെ വിശ്വാസത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അടുത്തത്, അവർ ഹാർഡ് ഐ മസ്റ്റ് വിൻ ദിസ് റേസ് തോട്ട്. അത് സെൻറ്റൻസ് ഫ്രം ദ സ്റ്റോറി. അടുത്തത് തരുൺസ് റെസ്പോൺസ്, ഹി വർക്ക്ഡ് ഹാർഡ് ടു ബി പെർഫെക്റ്റ്. അവനത് ആ വർക്കിൽ പെർഫെക്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടി അവൻ്റെ ഡ്രീം സഫലാക്കാൻ വേണ്ടി അവൻ നല്ല ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തു. അതെന്താണ് കാട്ടുന്നത്? അവൻ്റെ പ്രൊഫഷണലിറ്റി, അവൻ്റെ ഹാർഡ് വർക്കിങ്ങിനാണത് കാണിക്കുന്നത്. അടുത്തത്, തരുൺ സ്മൈൽഡ് അറ്റ് രാംനാരായണൻ ബട്ട് ഹി ഡിഡ് നോട്ട് സേ എ വേർഡ്. തരുൺ രാംനാരായണനെ നോക്കി ചിരിച്ചു, പക്ഷേ
രാംനാരായൺ ഒരു വാക്ക് പോലും പറഞ്ഞില്ല. അപ്പോൾ തൻ്റെ റെസ്പോൺസ് എന്താ? ഡിറ്റർമൈൻ ടു ഡു ഹിസ് മാക്സിമം. അവന് കഴിയുന്നത്ര ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവൻ ഡിറ്റർമൈൻഡ്. സോ അതെന്താണ് കാട്ടുന്നത്? അതവൻ്റെ ഡിറ്റർമിനേഷനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അടുത്തത്, തരുൺ സോ ഹിംസെൽഫ് എ ഹെഡ് ഓഫ് എവരിബഡി. അവൻ എല്ലാവരെയും വെച്ച് അവൻ മുമ്പിലാണെന്ന് അവൻ കണ്ടു. അതിൽ തരുണിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് അതെന്തുവാ? ഹി ഫെൽറ്റ് പ്രൗഡ് ഓഫ് ഹിംസെൽഫ്. അവനെ തന്നെ അഭിമാനം തോന്നി. വാട്ട് ഇറ്റ് ഷോസ് അതെന്താണ് കാണിക്കുന്നത്? അത് സെൽഫ് റെസ്പെക്റ്റും പ്രൈഡുമാണ് കാണിക്കുന്നത്. അടുത്ത ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ്, തരൺ ഗോട്ട് അപ്പ് ദ തേർഡ് ടൈം ആൻഡ് റാൻ വിത്ത് ഓൾ ദ സ്ട്രെങ്ത് ഹീ ഹാഡ്. അവൻ 3 പ്രാവശ്യം വീണു. അവസാനത്തെ വട്ടവും അവൻ്റെ എല്ലാ സ്ട്രെങ്ത് വെച്ചിട്ട് ഓടി. അതെന്താണ് കാണിക്കുന്നത്? തരൺസ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് റെസ്പോൺസ് എന്തുമായിരുന്നു? ഹിസ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടു നെവർ ഗീവ് അപ്പ്. അതിനുശേഷം വാട്ട് ഇറ്റ് ഷോസ് എന്താണ് അത് കാണിക്കുന്നത്? അത് പോസിറ്റീവ് ഔട്ട്ലുക്കാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നോക്കി. ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കുന്നത്, ഈ ടേബിൾ മൊത്തം നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് നോക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റി 1 അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ? ആഡ് എ ഫ്യൂ മോർ പോയിൻറ്റ്സ് ടു ഡിസ്ക്രൈബ് തരുൺസ് അപ്പിയറൻസ് ബിഹേവിയർ. ഇനി നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റി 1 തന്നെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കാം. Add a few more points to describe Tarun's appearance, behavior, outlook, etc. തരുണിൻ്റെ അപ്പിയറൻസ് ബിഹേവിയറൊക്കെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളോട് കുറച്ചും കൂടെ സെൻറ്റൻസ് ആഡ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത്. അതിനകത്ത് 3 കള്ളി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം? ഒന്ന് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം, ഈ ഹാഡ് ആൻ അത്ലറ്റിക് ഫിഗർ. രണ്ടാമത് എന്താ ആഡ് ചെയ്യാം? ഹിസ് ബിഹേവിയർ വാസ് ക്വൈറ്റ് ഗുഡ് ആൻഡ് ഹി വാണ്ട് ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് ഹി ക്യാൻ ഡു സംതിങ്. അവൻ്റെ ബിഹേവിയർ നല്ലതായിരുന്നു. അവന് ഒരു നല്ല ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവന് എന്തെങ്കിലും നല്ലത് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ പ്രൂവ് ചെയ്യണം എന്ന് അവന് നല്ല ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അടുത്ത പോയിന്റ് എന്താ? ഹിസ് ഔട്ട്ലുക്ക് വാസ് വൺ ഓഫ് ഒപ്റ്റിമിസം. ഹി ന്യൂ ഹാർഡ് വർക്ക് ബീങ് സക്സസ്. അപ്പം അവന് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്താൽ സക്സസ് ഉറപ്പായിട്ടും കിട്ടുമെന്ന് അവന് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റി 1 ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റി 1 അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. നൗ യൂസിങ് ദി ഇൻഫോർമേഷൻ ഗിവൻ എബോവ് റൈറ്റ് എ ബ്രീഫ് ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ഓഫ് തരുൺ. നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ട ഇൻഫോർമേഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തരുണിൻ്റെ ഒരു സ്കെച്ച് തയ്യാറാക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം? Tarun is the main character of the story The Race by Nisha Panjabi. നിഷ പഞ്ചാബി എഴുതിയ ദ റേസ് എന്ന സ്റ്റോറിയിലെ പ്രധാന ക്യാരക്ടറാണ് തരുൺ. ഹി വാസ് 12-year-old ആൻഡ് വാസ് എ മീഡിയോക്കർ സ്റ്റുഡൻറ്റ്. അവൻ 12 വയസ്സുള്ളൊരു മീഡിയോക്കർ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു. ഹിസ് ഗ്രേഡ്സ് കുഡ് ബെയർലി സാറ്റിസ്ഫൈ ഹിസ് പാരൻസ്. ഹി ഓൾവേസ് തോട്ട് ഓഫ് ഹിംസെൽഫ് ആസ് ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പ് ഓഫ് ദ ഫാമിലി. അവൻ്റെ മാർക്കൊക്കെ ഫാമിലിയെ ഭയങ്കര കഷ്ടിച്ചാണ് ഫാമിലിക്ക് ഭയങ്കര സാറ്റിസ്ഫൈ ആവാറുള്ളത്. അവനെ തന്നെ ഓർത്തിരുന്ന ബ്ലാക്ക് ഷിപ്പ്, ഫാമിലിയിൽ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവെന്നാണ് അവനെ തന്നെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. തരുൺ വാസ് നെവർ ഗുഡ് അറ്റ് എനിത്തിങ്. തരുൺ ഒന്നിനും നല്ലതല്ലായിരുന്നു. ഹി വാസ് ബ്ലെസ്ഡ് വിത്ത് എ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് എ ഗ്രേറ്റ് അത്ലറ്റ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരുൺ ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു, പക്ഷെ അവനൊരു നല്ല അത്ലറ്റ്, സ്പോർട്സ്മാനായിട്ട് ഒരു അനുഗ്രഹം അവനുണ്ടായിരുന്നു. ഹി വാസ് എൻ എക്സലൻറ്റ് റണ്ണർ. അവനൊരു നല്ല റണ്ണറായിരുന്നു. ഹി വാസ് വെരി സെൻസിറ്റീവ് ആൻഡ് ഫെൽ റിയലി ബാഡ് വെൻ ഹിസ് ഫാദർ ഗോട്ട് ആംഗ്രി ഓൺ ഹിം വെൻ ഹി ഫെയിൽ ഇൻ ഹിസ് ടേമിനൽ എക്സാമിനേഷൻസ്. അപ്പം അച്ഛൻ നല്ല ആംഗ്രി ആയിപ്പോൾ അവന് നല്ല സങ്കടം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര നല്ല സങ്കടം ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം അവൻ്റെ അച്ഛൻ ടേമിനൽ എക്സാമിന് അവനെ ഫെയിൽ ചെയ്തതിന് അച്ഛൻ വഴക്ക് പറഞ്ഞുണ്ട്. വെനെവർ ഫെൽറ്റ് ഹി സാഡ് ആൻഡ് ലോൺലി ഹി എക്സോസ്റ്റഡ് ഹിംസെൽഫ് ബൈ റണ്ണിങ്. അവന് സങ്കടമൊക്കെ തോന്നിയാൽ അവനെ തന്നെ ഒന്ന് അവൻ സ്വന്തമായിട്ട് ഓടിയിട്ടാണ് ആ സങ്കടങ്ങളൊക്കെ കഴിയുന്നത്. ദസ് റിലീസിങ് ഓൾ ഹിസ് പെൻഡപ്പ് ഇമോഷൻസ്. അവൻ്റെ എല്ലാ സങ്കടങ്ങളും ഓടുന്നതിലൂടെയാണ് അവൻ നീക്കുന്നത്. ഹി ജസ്റ്റ് ഹാഡ് വൺ ഡ്രീം ടു become the fastest runner in the world. അവന് ഒരേ ഒരു ഡ്രീം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്തായിരുന്നു ആ ഡ്രീം? become the fastest runner in the world. It was Ram Narayan who encouraged him by saying he had
a good future and asked him to win the race being held on Children's Day in Nehru Stadium. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം രാംനാരായണൻ എടുത്തു വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, നിന്നിലൊരു നല്ല ഫ്യൂച്ചർ ഭാവി കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പം നീ ഈ ചിൽഡ്രൻസ് ഡേയിലെ റേസിൽ പങ്കെടുത്ത് ജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന ചിൽഡ്രൻസ് ഡേ റേസിൽ പങ്കെടുത്ത് ജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിനക്ക് ട്രെയിനിങ് നൽകാവുന്നതാണ്. തരുൺ പ്രാക്ടീസ് CLSly ടു അച്ചീവ് ഹിസ് ഡ്രീം. അവൻ നല്ലപോലെ അവൻ്റെ ഡ്രീം സഫലമാക്കാൻ വേണ്ടി നല്ലപോലെ പ്രയത്നിച്ചു. ഹീ ഫെൽറ്റ് നോ സ്റ്റോൺ അണ്ടർടേൺ ആൻഡ് വാണ്ടഡ് പെർഫെക്ഷൻ ഇൻ വാട്ട് എവർ ഹീ ഡിഡ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇൻ ഹിസ് ലൈഫ്. അവൻ എന്ത് ചെയ്താലും അവന് നല്ല ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണെങ്കിൽ പോലും നല്ല പെർഫെക്ഷനോട് ചെയ്യുന്നത് അവൻ നല്ല ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. തരുൺ ലീഡ് ദ റേസ് ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് എ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രൈഡ് ഫോർ ഹിം. ആദ്യം തരുൺ ആ റേസ് ലീഡ് ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷേ അതിനുശേഷം അവന് അവനെ തന്നെ നല്ല അഭിമാനം തോന്നി. He felt thrice during the race, but every time he got up and kept on running, trying to finish the race. പക്ഷേ അവൻ 3 വട്ടം വീണു. അതൊന്നും അവൻ കാര്യമാക്കിയില്ല. എഴുന്നേറ്റ് അവൻ ഓടാൻ തുടങ്ങി. അവന് റേസ് അവൻ എങ്ങനെയും റേസ് കഴിയുന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടെ അവൻ ഓടാൻ തുടങ്ങി. ഹി നെവർ ലൂസ് ഹിസ് ഹോപ്പ്. അവൻ ഒരിക്കലും അവൻ്റെ പ്രതീക്ഷ കൈവിട്ടില്ല. ദിസ് ഷോസ് ഹിസ് ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. ഇതവൻ്റെ ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവനെ യാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. ഹി വാസ് കോൺഫിഡൻറ്റ് ആൻഡ് ഡിറ്റർമൈൻഡ് ടു അച്ചീവ് ഹിസ് ഡ്രീം. അവൻ നല്ല ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവൻ ഡ്രീം അച്ചീവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ആത്മവിശ്വാസം അവനുണ്ടായിരുന്നു. ഹി വാസ് എ ഗുഡ് സ്പോർട്സ്മാൻ ആൻഡ് എ റിയൽ ലൈഫ് ഹീറോ. അവനൊരു നല്ല സ്പോർട്സ്മാനും ജീവിതത്തിലൊരു റിയൽ ലൈഫ് ഹീറോയും ആണ്. ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളിന്ന് ആക്ടിവിറ്റി 1 മൊത്തം ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. പിന്നെ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസറും ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ലെറ്റ്സ് റീവിസിറ്റ് ആൻഡ് റിഫ്ലക്റ്റ്, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. വീഡിയോ ലോങ് ആയി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത്രയും നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ അടുത്ത പാട്ട് നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ വരുന്നവരെ ബൈ.